दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विज्ञो दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रे सर्वैः सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तोतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यस्वेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरः प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाचे नमो नमः। अधः पूर्णं जगत्प्राणान् संस्कृतं संस्कृतिं गुरुं कृषिकं सैनिकं गाञ्च वन्दे भारतमातरं स्वस्त्यस्तु सतां। हरिः ओम। देहेन्द्रिय निर्माणे जड़ प्रकृति चेतन प्रकृतिश्च कारणीभूता तथैव सुखदुःखयोः अनुभवः जीवस्य अनुभव कारणं तु भगवान् इति तु पूर्वमुक्तं। तथैव पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते तत्र सज्जन्मनि असज्जन्मनि च यह जायते तत्र कारणं गुणसङ्गः नाम कर्म अपि कारणं भवति तथैव कर्मणः कारणं तु गुणानां प्रवाहः गुणानां सङ्गः इति उक्तं। तथैव अत्र शरीरे जीवः अनुभवति तथापि सर्वेषु देहेषु स्थित्वा यः उपद्रष्टा यः अनुमन्ता यः भोक्ता यः भर्ता यः महेश्वरः परमात्मा इति च परमात्मा एव उच्यते भगवान् एव उच्यते नारायणः न तु अपरः पुरुषः अस्मिन् देहे स्थित्वापि सर्वस्य तस्य अधिकारः नास्ति। भोक्तृत्वं स्यात् परन्तु अन्यः यदि अन्तः स्थित्वा भुङ्क्ते तदा एषः अपि भुङ्क्ते अन्यः यदि न भुङ्क्ते एतस्यापि भोगः न भवति। अतः स एव भोक्ता मन्ता अनुद्रष्टा इत्यादिकं पूर्वमुक्तम्। अतः अस्मिन् देहे परः पुरुषः परमात्मा स एव। एवं यः वेत्ति एवं यः जानाति परमात्मा एव स्थित्वा स एव परमभोक्ता स एव परमभर्ता स एव अनुमन्ता उपद्रष्टा इत्यादिभिः भगवन्तं सम्यक् जानाति सः प्रकृत्या सह गुणैः सह जीवति चेदपि वर्तमानोपि तस्य दोषाः न भवेयुः। पुनः मरुजन्म तस्य पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म तु यदा भवति यदा तु गुणस्य सङ्गः भवति तदा पुनः जायते नो चेत् तस्य पुनर्जन्म नास्ति। सः भूयः इत्युक्ते पुनः पुनः इत्यर्थः। भूयः अभिजायते भूय एव यः जायते यः गुणेषु लग्नः भवति। यदि तत्र कारणम् अहमपि तत्र तिष्ठामि इति मनसि कृत्वा यः तस्य प्रेक्षकः भूत्वा यदा तिष्ठति तस्य सङ्गः न भवति। कथं वा भगवन्तं देवं पश्यन्ति केचित् ध्यानेन पश्यन्ति केचित् विवेकेन पश्यन्ति केचित्तु ज्ञानस्य निरंतर शास्त्र अवमर्शेन शास्त्र
ಆವಿಷ್ಕಾರಂ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಭಗವಂತಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಕರ್ಮಣಾ ಚ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಭಿಃ ವಾ ಲೌಕಿಕ ಕೃತಿಭಿಃ ವಾ ಯಾನ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಯೈರಪಿ ಕ್ರಿಯತೆ ತೈರ್ಸರ್ವೈರಪಿ ಭಗವತಃ ಆರಾಧನಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಅತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟಂ ನಿರೂಪಿತಂ ಅಪಿ ಚ ಧ್ಯಾನಮಪಿ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ ವಿವೇಕಃ ಅಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಮರ್ಶಾ ಧೀರತಾ ಅಪಿ ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಅಪಿ ಚ ಕರ್ಮಣಃ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ತೇಷಾಂ ತಾದೃಶಾನಾಂ ಕಾ ಗತಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯೇಭ್ಯಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಉಪಾಸತೆ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಕಥಮಪಿ ಯಂಕಂಚನ ವಿಷಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಮನಸಿ ಕೃತ್ವಾ ತದೇವ ಸರ್ವದಾ ಲೋಕೆ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ತಾದೃಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ತದಾ ತಂ ಯಥಾ ಅನುಭಾವಿಭಿಃ ಉಚ್ಯತೆ ತತ್ ಲೋಕೆ ಅನುಸ್ರಿಯತೆ ತೇನ ತಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ತೇಪಿ ಚ ಅತಿತರಂತಿ ತರಂತಿ ಅತಿತರಂತಿ ಕೇಚನ ತರಂತಿ ತತ್ರೈವ ತರಣಂ ಕೃತ್ವೈವ ತತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠಂತಿ ನ ತತ್ಪಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪ್ರಭವಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಈಜ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅತಿತರಂತಿ ಆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ ಕೇಳುಗತನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇವತ್ತಂತೂ ಕೇಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡು ಕೇಳುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಅಡಿಗಲ್ಲದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕಲಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆನೇ ಇಲ್ಲ 2 ವಾಕ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಹುಡುಕೋತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲೇ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಎಲ್ಲರ ಗುರು ಗೂಗಲ್ ಗುರು ಆದರೆ ಗುಗ್ಗುರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೇಪಿ ಯಾರು ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೇಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತೇ ಅಪಿ ಅತಿತರಂತಿ ಏನನ್ನು ಮೃತ್ಯುಂ ಈ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ದಾಟ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಆನಂದ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಕ್ಕಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನನಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾವೇ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವನಿಗೆ ನೇರ ದುರ್ಯೋಧನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಯುಗದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವನೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದೇ ಇದ್ದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಕಲಿಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಧಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿದುರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರ್ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನವನು ತಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವ ತನಕ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನನ್ನೂ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಳುಗತನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ಕೇಳುಗತನ ಇದ್ದದ್ರಿಂದನೇ ಅವನು ಉಳಿದ ಅದು ಬಿಡಿ ಯಾರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಹ ಶುಭಾ ಕಥಾ ಪ್ರಚಕ್ರಿರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಈಗ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಅಕಸ್ಮಾತು ಶೌನಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಜನಮೇಜಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಾ
ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಅಡುಗುಲಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ತಿಳಿಯದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಚೂರು ಬೆಳೀತಾನೆ. ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ ಆದರೆ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯದವನಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒದಗಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೇಲೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು, ಯಾವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು, ಅದೊಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ, ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಹಾಡು, ಯಾವುದೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿರಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಲಾಭವೇ. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ನನ್ನ ಮೈ ಮರೆಯುವುದು? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೈ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಮೈ ಮರೆಯುವುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆ ಗುಂಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜಾಗವಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಲ್ವ. ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಟದಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಕಳೆದೋದ್ರು, ಅವನಿಗೊಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಏನೋ ಗೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ, ಕೇಳುಗತನದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರಲ್ವ, ತೇಪಿ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತಿತರಂತಿ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಕಳ್ಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ರಿಯಪ್ಪ, ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಳಿಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರ ಚುರುಕುತನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ ತೆರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವೇ. ಅಥವಾ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಕಿವಿಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಕಿವಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅಂಥದ್ದೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಮೊದಲೇ ಕಂಡರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏನು, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಓ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕಂಬ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಕಂಬನೂ ಒಂದೇ, ಆ ಪ್ರತಿಮೆನೂ ಒಂದೇ. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವ್ರು ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು ಪಾಪ, ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು
ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಡೋದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಹುಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳುಗತನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಭರತರ್ಷಭ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಂಗಮ ಜಂಗಮ್ಯತೆ ಬರೀ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಳಿದ ಚರಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಓಡಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಂಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಏನೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮರಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬೆಳೀತಾವೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೀ ತತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತು ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು, ಅರಿತಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲ, ಅರಿತು ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅರಿತಿದ್ದಾನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚೇತನ ಧೃತಿ ಅದು ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅರಿತು ಇದ್ದಾನೆ, ಅರಿತು ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗಾತ್, ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೇ ಸಂಜಾಯತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗಲೇ ಸತ್ವಂ ಸಂಜಾಯತೆ. ಕೀದೃಶಂ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಸತ್ವಂ ಸಂಜಾಯತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀತತ್ವ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೀವ, ಇಷ್ಟು ಸಂಗಮ ಆದಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಬೇಕು, ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಬೇಕು, ಪರಮಪುರುಷನೂ ಬೇಕು, ಪುರುಷನೂ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಮಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸತ್ವಂ, ಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸತ್ವ ಜೀವಿಗಳ ರಾಶಿ, ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು ಏನೇ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಬ ಇದೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಚಲನವಲನ ಆಗಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಲಪ್ರತಿಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಚಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಿಂತ ಚಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟದು ಕ್ರಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಗುಣ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ತಿಳಿದವನು ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೂ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಋತ್ವಿಜನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಆಗುವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿವೇದನೆಯ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಲಪ್ರತಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದಿಕ ಚಿಂತಕ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಿವೇದನೆ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ಯಾರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು
ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿವೇದಿಸುವುದು ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಕ್ರಮ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಆಗುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೂ 5 ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಿವೇದನೆ ಈ ನಿವೇದನೆ ಒಂದಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಿರುವುದು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಅಂತೂ ಆರಾಧನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗ ಆದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ವಿದ್ಧಿ, ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಕಾರಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ, ಯಾರು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಕಂಡದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದನೇ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ದಾಸರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ಸರೋವರ ಕಂಡೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಕಂಡೆ, ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪದ್ಯನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ವ ಸರೋವರ ಕಂಡೆ ಎಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ. ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇವಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಈ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿಕೊಂಡೇ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮಗೆ ಆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗದು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೋ ಕೂತರು ಏನು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಂಥದ್ದೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದು ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಗಳೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಳ್ಳವುಗಳು ಅಂತಲೇ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟೂ ಸೇರಿದರೆ ದೇವರು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮೈ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೂ ಕೂಡ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇಡವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಗೌಜಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮಗೆ ವಿಹಾರ ತಾಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಟಾ ನಾದ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ನಾದದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಸಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಮ 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 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾರಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ದಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಸದ್ದೇ ಬೇರೆ ಈ ಸದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಯಾವುದು ಸದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದೊಂಥರದ ಸದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದೊಂಥರದ ಸದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಖ ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಅಥವಾ ನಾದಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಇಡೀ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚರವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ನಾನು. ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋವಿನಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೀಟದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೇ. ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದರ್ಶನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.
ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಾನ. ಆದರೆ ಅದು 40 ವೋಲ್ಟೇಜೋ, 0 ವೋಲ್ಟೇಜೋ, 20 ವೋಲ್ಟೇಜೋ, 50 ವೋಲ್ಟೇಜೋ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಳಕಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದು ಹೇಗೋ, ಅಥವಾ ಚಳಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಯಂತ್ರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದು ಕೇವಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರತು ಸಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂತೇಶು, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತಿಷ್ಠಂತಂ, ತಿಷ್ಠನ್, ತಿಷ್ಠಂತವು, ತಿಷ್ಠಂತಹ, ತಿಷ್ಠಂತಂ ವರ್ತಮಾನ ಶಬ್ದ, ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಈಗಲೂ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೆನೆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬೈದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೈಯುವವನು ಕಮ್ಮಿ, ಹೊಗಳುವವನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಈ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ನನ್ನವನು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು, ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇವನ ನಾಲಿಗೆ ಸೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯದವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವನು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ, ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಹೊರಗಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿ ಅದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವನದ್ದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ಆಯಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಾಡೋದು ಪಾಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ, ಆದರೆ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ. ಅದು ಅವರವರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅವರವರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ಅದು ಕೊಡುವ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನು ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಗುಣವಾದರೆ ಲಾಭ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಿಷ್ಠಂತಂ ನಿರಂತರ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಿಡದೆ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ದೂರದೆ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಪರಮೇಶ್ವರಂ, ಪರಮ ಈಶ್ವರಂ, ತನ್ನ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿಡುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವನು ಆಯುರ್ವೇದದವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಸ, ಮನೆ ಅದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೊಬ್ಬ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಬೈಯುವವನ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಕಾರದ ತನಕನೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವುದು. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವನ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಕ್ಷರ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಡಿಪೆಂಡು. ವ್ಯರ್ಥ ಅಕ್ಷರ, ಅವನು ಬೈದ ಶಬ್ದಗಳು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಗಳುವ ಮಾತು ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಣವಂತಿಕೆಯ ಮಾತು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ, ಈ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯರ್ಥ, ಋ ಬೇಡ,
ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೇಗೋ ಯೋಚನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸನ್ನಿಧಾನ ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕೋದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು, ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಾಗಾಯ್ತಾ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ್ತು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಇಂಥದ್ದು ಹೊರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿನೇ. ಕಲ್ತ ಮೇಲೂ ಖಾಲಿನೇ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಕಲಿಸಿ ಹೊರಟುವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಅಂತಲೇ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವ, ಅದು ಈ ಪೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಮದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಶೋಘ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ನೆತ್ತರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು, ಗುದದ್ವಾರದಿಂದ ನೆತ್ತರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು, ಜಾರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮದ್ದಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಆ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಗಿಡ, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಮನೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಆದರೂ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ? ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಥನ ಆಯಿತು. ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾಗಿ ಇವರು ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಳೆ ಥರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹುಳಗಳು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ತಲೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಕುಂಬಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಂಬುಗಳು ಒಳಗಿಂದ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಅದು ಉರಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಅಸಹನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಂದು ನಿತ್ಯದ ಬದುಕದು, ಅದು ಸಹಜವಾದ ಬದುಕು. ಅವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೋಗವೇ ಮುಖ್ಯ. ಭೋಗ ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಚೀನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿವೆಯೋ ಅದು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿ. ಭೋಗಿಸಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಹತ್ರ 4 ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಕಿರುಚಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಈ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ದೊಡ್ಡದಾದ ತೂಫಾನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೀಸಿದ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತನ್ನುವ ತನಕದ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು, ಒಂದು ಇರುವೆಗೂ ಇರುವೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಆನೆಗೂ ಆನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ,
ಒಂದು ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆನೆಗೆ ಇರುವೆ ಅದರ ಸೊಂಡೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಆನೆ ಕತೆ, ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಉಸಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆಯಿಂದ ಜೀವ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ, ಇಷ್ಟೇ, ಹೀಗೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾಲಾಯಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿನಶ್ಯತ್ಸು, ವಿನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಿರಲು. ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ, ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೀದಿ ಪಾಲಾದೆವು. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನಿಗೂ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನೆಯೇ ಬೀದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗೋದು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ, ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆದರೂ ಅವನು ನಾಶ ಆಗೋನಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ, ಅಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಉಳಿದವನು ಅವನು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ತಿಳಿದವನು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆದಾಗಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೇ ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋದು. ತಿಷ್ಠಂತಂ, ನಿರಂತರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಯೋಚಿಸದೇ ಇರಲಿ, ಅವನಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವೇವೋಪಲಬ್ಧವ್ಯ, ಮೊದಲು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇವರು ಈ ಆರ್ಭಟಗಳು ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಅವನಿರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಂಡ ದಾರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯ ಆತ್ಮನಾವ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯತ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಏಪಮಾನಃ ಕಿರೀಟಿ ತಸ್ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯ ಏವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಗದ್ಗದಂ ಭೀತಭೀತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ಜಗತ್ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೆ ಚ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ದ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಚ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ತೇನ ನಮೇರನ್ಮಹಾತ್ಮನ್ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿಕರ್ತರೆ ಅನಂತದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ತತ್ಪರಂ ಯತ್ ತ್ವಮಾದಿದೇವಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ವೇತ್ತಾಸಿ ವೇದ್ಯಂಚ ಪರಂಚ ಧಾಮ ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮನಂತರೂಪ ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿಃ ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋऽस्तु ते ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ ಅನಂತವೀರ್ಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಥಮಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಚಾಪಹಾಸಾರ್ಥಮಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಷು ಏಕೋಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಮಪ್ರಮೇಯಂ ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತಸ್ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ಸ್ವಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಮಹಮೀಶಮೀಡ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಿಯಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢುಂ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथामाथ विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं पुनः भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सतेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः न वेदयज्ञाध्ययनेन न वेदैर्न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव इत्येकादशोऽध्यायः। श्रुम्पुण्य ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाचे नमो नमः। अधः पूर्णं जगत्प्राणान् संस्कृतं संस्कृतिं गुरुं कृषिकं सैनिकं गाञ्च वन्दे भारतमातरं स्वस्त्यस्तु सतां। हरिः ओम्। केचित् भगवन्तं ध्यानेन पश्यन्ति, केचित् विवेकेन विविच्य पश्यन्ति, अन्ये च केचन ज्ञानयोगेन तदन्ये च कर्मयोगेन इति पूर्वं भगवतः दर्शनमार्गाणां परिचयं दत्त्वा अन्ये केचन सन्ति एतेषां मार्गाणाम् अजानन्तः ते मार्गान् अजानन्तः श्रुत्वा एव भगवन्तम् उपासते, नाम श्रुतिपरायणाः एव भूत्वा मृत्युं ते अतितरन्ति। यदिदं किञ्च जगदस्ति तत्सर्वमपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगादेव जातं स्थावरजङ्गमात्मकं सत्त्वं यावत् सञ्जायते तावन्ति सर्वाणि अपि भूतानि भगवतः एव सृष्टिः इति पूर्वमुक्तम्। अग्रे इदानीं भगवतः इतोपि स्वरूपं परिचाययति, भगवानेव स्वयं परिचाययति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम्। ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕವೂ ತಾನು ನಾಶವಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡಂತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿನಾಶ ಹೊಂದುವಾಗಲೂ ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಅವನು ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಇರುವವನು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡವನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್, ಅವನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ
ಭಾಗಗಳು ವಿಶೇಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣುವವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತೀಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆದರೆ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ, ಅವನು ಏರುಪೇರು ಹೊಂದಿದವನಲ್ಲ, ಏಕಂ, ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆತನದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಹಿನಸ್ತಿ ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಯಾರಾದರೂ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ಜಡವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನ? ನಾನು ಜಡವಾಗ್ತೇನೆ, ಚೇತನ ಜಡ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಡ ಚೇತನ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನಾಗಿ ಜಡವು ಜಡವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇತನವು ಚೇತನವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ನ ಹಿನಸ್ತಿ, ಅದು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ರಾಮ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಹಿನಸ್ತಿ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಹಿನಸ್ತಿ, ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಾನೇ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದಡ್ಡತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಜಾಣನ ಗುಣ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕಾಣುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಮನ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋತದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದವನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಸಾವು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕಾದವನಿಗೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾದ ತಪಸ್ಸು ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಅತುಲನೇ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕ್ಲೂ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪ ತನ್ನದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಘಾಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇ ನನ್ನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡ್ತೇನಾ? ಬೇಡ ಅಂತೇನೆ. ಬೇಡ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಅಂಶಗಳವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋರು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದು ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘಾಸಿ ಆಗುವುದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಂ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು ರಾಮನ ಅವತಾರ ತುಂಬ ವೀಕ್, ಅದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡಿ ಬಂತು. ಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ ಏನು ಡೈನಾಮಿಕ್, ಅವನ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಥರದ ವಿವೇಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೂಪವು ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಣ್ಮರುಳ, ಅದೇ ರಾಮ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡುವವರು, ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡೋರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ 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 ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸು. ಅಥವಾ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಈ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ತಂದಿಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವಾಗ ಅವನದ್ದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಘಾಸಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮವಸ್ಥಿತ ಅವನು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು. ರೂಪ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಶರೀರ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನರಸಿಂಹ ಅದು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ದೊಡ್ಡದು, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನು, ಅವನು ಒಂದು ಲೇಮ್ಯಾನು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅದರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನತಾ ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಎತ್ತರದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ತರವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ. ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದಲೇ, ನಡೆದವುಗಳು, ನಡೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥವುಗಳು, ಒಟ್ಟು ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ತಥಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಪಶ್ಯತಿ, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದೇ, ಅವನ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಜೀವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೇನ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಅವನಿಂದಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾವೆ. ತಾನು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಕರ್ಮ, ಆಯಾ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಕರ್ತಾರಂ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕರ್ತೃಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಸಪಶ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಕರ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕರ್ತೃಗಳಿಲ್ಲ. ನ ವಿದ್ಯತೆ ಕರ್ತ ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತೃವೇ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ಅಕರ್ತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಡಿದ ಮಾತು, ತನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋರಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ತಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ಅವನು ಮಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಂತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅವನದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು,
ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ 5 kg ಸಕ್ಕರೆ, 20 kg ಗೋಧಿ, 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟ? ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನದೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಿಯಮ ಪಾಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವ, ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳೋನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನಾಗ ಅವನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಇದೇ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಏನೇನು ಕರ್ಮ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ, ಇದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಂದರೆ ತಾನು ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಬೇಡ ಈ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಈ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಕರ್ತ. ಅವನು ಅನಗತ್ಯವಾದದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಕರ್ತಾರಂ, ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಸ ಪಶ್ಯತಿ, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಡೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಏನೋ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದೇನೋ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನವನ ಪ್ರಕೃತಿಯವಚ, ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಆಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನವನಿಗೆ ಏನೇನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಅವನು ಆಯಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಜೀವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂದರೆ, ರಾಜ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಂತ ರಾಜನಿಗೋ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವನದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಂಬುದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇವನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಅಂತ. ಅವನು ನಮಗೆ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಯ್ತಲ್ವ. ದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರಂಚ ದ್ವಿವಿಧಂ ತತ್ವಮಿಷ್ಯತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ತಾನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು, ಪರಾಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪರಾಧೀನವಾದದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಧೀನವಾದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಪರಾಧೀನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರಾಧೀನ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಯದಾಭೂತ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಮನು ಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ಭೂತ ಪೃಥಗ್ ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಂ ಯದಾ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ಭೂತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೃಥಕ್. ಪೃಥಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅನಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೇ ಆದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ 2 ಲೀವ್ಸ್, 2 ಎಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂತ ಪೃಥಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಾತಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನ. ಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಪದಾರ್ಥ ನಿಖಿಲ ಅಪಿ. ಆದರೆ ಅವಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಏಕಸ್ಥಂ, ಒಬ್ಬನಾದ ಏಷಃ ಏವ ಕರೋತಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನ, ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಈವನ್ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು 16 ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ತಿರುಗಿ ಎಡಗೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಲಗೈಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾತಕವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೇ ತೆರನಾದ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭೂತ ಪೃಥಕ್ ಭಾವಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಬೇರೆ 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 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಲೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದ ನೀರು, ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಪಾನಕಾಯಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯ ನೀರು ಬೇರೆ ಹುಳಿಯ ನೀರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೆರಡು ಒಂದಾದದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು. ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆಯೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಗ ಅದು ಇಡೀ ಲೋಟೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅರ್ಧ ಲೋಟೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದಾಗೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿತು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಸಂಗತಿ, ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಮೊದಲು ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡದ್ದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು? ಅದು ಒಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಒಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮಡಿಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಕಾಶದವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೆ, ಅಲ್ಲೂ ಭಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕಾಶ, ನೇಪಾಳದ ಆಕಾಶ, ಭಾರತದ ಆಕಾಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಾಗ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆಯುವುದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಇದು ಭಾರತದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೇರಿಕದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೂತ ಪೃಥಕ್ ಭಾವಂ, ಭೂತಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾವವನ್ನು ಏಕಸ್ಥಂ, ಆದರೆ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಎಮೆರೈಟ್ಸ್, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶ, ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ಅನುಪಶ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಿಮಗೊಂದು ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಬೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ, ಒಂದೇ ತತ್ವ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ತತ್ವಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಏಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಏಕ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ನೆಲೆಸಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಆಸರೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತತ ಏವಚ ವಿಸ್ತಾರಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಬರುವಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲದೇನು ಹೊಸ್ತು ತಂದು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ. ತತ ಏವ, ಯಾವುದು ಏಕಸ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಪೃಥಗ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಒಂದಾಯಿತೋ, ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವು, 100 ಹಸುಗಳು ಹೋಯ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಹಸು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾ?
ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದವು ಅಂತ, ಒಟ್ಟಾದವು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಾದವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 10 ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾದವು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಭಾರತ. ನಾವು 100 ವರ್ಷದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಹೊರತು ಈಗ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಭಾರತದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಐಕ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದಾಗುವುದು, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು. ಒಂದಾಗುವುದು ಅಂದರೆ 2+1+1 ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 2+2 ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2+2 4. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ಗಣಿತದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಭೂತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತತ ಏವಚ ವಿಸ್ತಾರಂ, ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದ, ಆಗ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ. ಅದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರತ್ರವೂ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತು, ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಬೀಗಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಬಲ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಿಳಿದಷ್ಟು ನಾವು ಭಾರ ಆಗ್ತೇವೆ, ಬಗ್ಗುತ್ತೇವೆ. ಮರ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಗ್ಗುತ್ತೆ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹಣ್ಣು ಬಿಡದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಗೆ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಕ್ವವಾಗ್ತೀರಿ, ಬಾಗುತ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಬೀಗುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಬೀಗಬೇಕು. ಬೀಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬೀಗುವುದಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದೇ ಪ್ರೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ನೋಡಿ, 5000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು 5000 ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಹೀಗೇನೆ ಅದೇ ಥರದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಂತು. ಯಾರಾದರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಪುಣ್ಯ ಬಿಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಘಟನೆ ಬೇರೆ. ನೀವು ಆ ಕಾಲದ ಥರ ಓದಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲರಿ, ಆಗ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಂಬನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ನೀವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತಿರುಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬೇರೆ. ನಮಗೆ ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಿ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕು, ಇದು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಇದು ಯಾಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೈತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಕುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೂ ಅದು 700 ಶ್ಲೋಕ ಸಪ್ತಶತಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ 700 ಶ್ಲೋಕ, ಇನ್ನು 50,000 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಅದು 700 ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ನಾಮ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೊಡುವವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಬ್ಬನು ಈ ಗೀತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋನಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಸುಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರ ತಲೆ ಸುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೇರಿಕ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಜನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೇರು ಹೊಡೆದು ಬಂದಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾಮೂರ್ಖತನ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ, ಸೈನ್ಸೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು?
ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಎತ್ತರದ ಎಲಿವೇಷನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 3:45 ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾಯಿನ ವಾಚ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಆತ್ಮನಾವ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.